भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ओम ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं सदृशलक्ष्मसादिलक्ष्यम्। ओम एकं नित्यं विमल च सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणबहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारं निरञ्जनं नित्यं बोधं गुरुब्रह्मं नमाम्यहम्। ओम निराकार परब्रह्म रूपायोः ज्ञानहारिणे आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसम्पन्न तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि पुरुष जगत बंधु महा उद्धारण चारिहस्त चंद्रपुत्र हाकि पतन प्रभु 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 अनंत अनंतमय। वंदे ब्रह्म शिवाराध्यं पंचतत्व स्वरूपिणं श्री हरिपुरुषं वंदे श्री जगद्बंधु सुंदरम। वंदे अहं परमानंदं महावतारणं परम कृष्ण गौर जगद्बंधु वंदे भक्त जगद्गुरुं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौरोदय पुष्पवन्तौ चित्तौ सन्दौ तमोन्हुधौ अनर्पित चरिं चिरात् करुणावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नत जल रसं सभक्ति श्रियं। हरिः पुरट सुंदर धूति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। बर्हापीराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्त गण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकट्टं स्मित सुभग मुखं साधरनेस्त वेणुं श्यामं शान्तं रविकर वसनं भूषितं वैजयन्ता। वंदे वृंदावनस्थं जीवति शतवृतं ब्रह्मगोपाल वेशं मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयेत गिरिं जत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयेत गिरिं जत्कृपात वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तिशास्त्र भागवत सार कर अविरत अनासक्ति शुद्धा भक्ति भाव सुनिर्मलने श्री श्री हरिपुरुष जगद्बंधु सुंदर लेखनी लेखनी पुरुषोत्तम महावाक्यं श्री निधाय श्रीमद्भागवत ग्रंथ पाठिशुद्धि काशी कांची अवंती द्वारा भवती मथुरा पुरी इत्यादि तीर्थ पर्यटने यादृशं पुण्यं तादृशं पुण्यं पुण्णादय पुण्यं श्रीमद्भागवतीय कथा श्रवणे इति आत्मा एकदा नैमिषारण्य गत वैदिन्य विस्तृत पुण्ये सकल जनगण मान्य भृगुनंदन शौनकादि षष्टि सहस्र ऋषिगण सता लमहर्ष नंदन 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 चरण परम कारुणिक सुतमणि वक्ता वेदिके ब्रह्म शापग्रस्त सदा हृदय त्रस्त त्यक्त निरपंथा गंगा तीरस्थ महाराजा धीराज परीक्षित महाराज सता परम हंस चूड़ामणि रसिक भक्तगण मुक्तगणि परम कृपालु श्री श्री सुखदेव गोस्वामी चरण वक्ता श्री शुकवाच नारायणं नरच्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्
মুদিরায় জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয় 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 অদ্বৈত আচার্য জয় গৌর ভক্তবৃন্দ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ বিজয় গোপাল ভট্টদাস রঘুনাথ এই ছয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন না রবিষ্টগ্রহণ এই ছয় গোস্বামী যার মনি তার দাস দাসবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস তাদেরও চরণ ছবি ভক্ত শনিবাস জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ জয় শ্রী শ্রী হরিপুর জগৎবন্ধু সুন্দরায় নম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নম শ্রী শান্তিপুর নাথায় নম শ্রী নিত্যানন্দ নাথায় নম শ্রী ব্রজরাজ নন্দনায় নম ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতে বাসুদেবস্য বাগ্মূর্তি স্বরূপায় গ্রন্থ মহাপুরুষায় নম ব্রাহ্মণেভ্য নম বৈষ্ণবেভ্য নম সজ্জনগণেভ্য নম মাতৃগণেভ্য নম শক্তিগণেভ্য নম ওম অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যক্তং যেন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ শ্রী হয়গ্রীবাহ নমঃ শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্ন প্রশান্তয়ে নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতী ব্যাসং তত জয় মুরারি ব্যাসং বৈষ্ণবতারং শক্তিপুত্রমকল্মষং পরাশরাত্মজং বন্দে সুখতাতং তপনিধিং দেশায় বিষ্ণুরূপায় বেশরূপায় বিষ্ণুবে নমো বৈ ব্রহ্ম বিধয়ে বাসিষ্ঠায় নমো নমঃ অভালোচনা শম্ভুর ভগবান বাদুরায় নিহ প্রভু হে তুমি রমর আগে জীবনের পুরোভাগে তুমি যাও চলিপদ চিহ্নকে আমি যাই সেই দাগে গুরু সকল ভক্ত শ্রোতার করি চরণবন্ধন শক্তিদেহ বর্ণিজন ভাগবত কীর্তন পাহি কেবলম গুরু কৃপাহি কেবলম নিতা গুরু কৃপাহি কেবলম নিতাই গুরু শিখনাথ আচ্ছা মাইকটা দিতে হবে জোরে যাও সাইকেল আছে আমার সাইকেলটা আনলাম না ভালো এখন ভাববে তুমি শুরু করো বিনা মাইকে আপনার মাইকেল এই জেনারেটরটা কি হলো দেখো যিনি জয় জগৎবন্ধু জয় জয় শিবনিতাই গুরুদানাথ শুরু কর জয় জগৎবন্ধু লাইন না আসে আর এক ঘন্টা কিন্তু বলতে হবে হরে কৃষ্ণ। সর্বপ্রথম এই হরিনাম মহাযজ্ঞের কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আমি সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমার মতো একজন ক্ষুদ্র ভক্তকে এই হরিকথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, এবং এই কর্তৃপক্ষের
অনুষ্ঠান প্রত্যেক বছর যেন তারা সুন্দরভাবে করতে পারেন সেই প্রার্থনা করি, এবং এই অনুষ্ঠানের যারা উত্তরসূরি তারাও যেন বছরের বছর এই অনুষ্ঠানটাকে সংবর্ধিত এবং পরিবর্তিত করতে পারেন, এই প্রার্থনা করি গৌর হরির রাতুল চরণে। তো এখানে যে নামযজ্ঞের ব্যবস্থা করেছেন সেই নাম সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করব। তারপর মহাপ্রভু গৌর সুন্দর এই তো তাই, যখন এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন ক্যামেরাটা বন্ধ করতে হবে না, না চারিদিকে ঘুরে বেড়ালে হবে? চারিদিকে ঘুরে না বেড়া, আমি কি বলছি সেগুলো শোনো। তো চৈতন্য মহাপ্রভুর এই নাম সম্পর্কে যে অবদান, সেই অবদান আজকের আমরা স্মরণ করব। তো প্রথমেই বলবো যে যারা এই হরিবাসরে আসতে পারেননি তারা এই সাউন্ডের মাধ্যমে যদি এই ভাগবত কথা শ্রবণ করেন তাহলে আপনাদের কল্যাণ হবে। যারা এই হরিবাসরে অমূল্য সময় নষ্ট করে এসেছেন তাদের জন্য আমি শ্রীমন গৌর হরির কাছে প্রার্থনা করব আজকের এই পুণ্য বলে যেন তিনি সবাইকে এই ভবনদী পার করে তার রাতুল চরণে আশ্রয় দেন। এই হরিকথা বলার মতো শক্তি সামর্থ্য আমার নেই, তবু কেন বলতে এলাম এই কারণেই, আসলে লোভ থেকে। লোভটা কি? হরিকথা বলার লোভ। ভগবানকে ভালোবাসি, তাই তাকে ভালোবাসি, তার দুটো কথা সবাইকে শোনানোর চেষ্টা করছি। তো আমরা বেদে বা তন্ত্রে বা গীতায় বহুবিধ যজ্ঞের কথা জানতে পারি। বহুবিধ যজ্ঞ আছে। তাছাড়া বহু পূজা, যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা, হোম, ব্রত ইত্যাদির কথা আমরা জানতে পারি। কিন্তু যুগ অনুসারে এটা কলিকাল, অর্থাৎ আমরা কলির রাজত্বে বসবাস করছি। তো কলির রাজত্বে বসবাস করছি, তা কলি মানে কি? কলহ, কলি মানে মিথ্যা, কলি মানে অনাচার, কলি মানে চুরি, কলি মানে হিংসা। তা এখন আমরা জেনে নেব যেই কলি কোথায় কোথায় থাকেন, এইটা আমরা একটু স্মরণ করব। তো দ্রৌপদী সহ যুধিষ্ঠির মহারাজ পরীক্ষিতকে রাজ্যভার দিয়ে পঞ্চপাণ্ডব স্বর্গের পথে প্রস্থান করেছেন, অর্থাৎ মহাপ্রস্থানে চলে যাচ্ছেন। আমরা জানি যে মহারাজ যুধিষ্ঠির একমাত্র সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। সাধারণত মানুষ মরার পরেই স্বর্গে বা নরকে যে যেখানে যায় সেখানে চলে যায়,
কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির তিনি তার দেহটা পরিবর্তন করতে হয়নি, অর্থাৎ তিনি মরেননি। আর বাদবাকি যারা ছিলেন অর্থাৎ দ্রৌপদী আর ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এরা কেউ সশরীরে যেতে পারেননি, এদের দেহটা পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তার রাজত্বভার কার উপরে দিলেন? রাজত্বভার দিলেন মহারাজ পরীক্ষিতের উপর। তা মহারাজ পরীক্ষিত এখন মহারাজ পরীক্ষিত তিনি ছদ্মবেশে মাঝে মধ্যে তিনি ঘুরে বেড়ান তার রাজত্বে। কেন ঘুরে বেড়ান? কারণ তার রাজত্বে কে কেমন আছে এটা জানার জন্য তিনি ঘুরে বেড়ান। তার রাজত্বে কে কেমন আছে এটা জানার জন্য তিনি ঘুরে বেড়ান। তো তিনি এরকম ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন যে একটা লোক রাজবেশ পরিহিত, বস্ত্র অলংকার আছে, দেখে মনে হচ্ছে উনি রাজা। তো পরীক্ষিত মহারাজ দেখছেন লোকটা একটা ষাঁড় আর একটা গাভী দাঁড়িয়ে আছেন, আর সেই গাভীটাকে আর ষাঁড়টাকে বেদম প্রহার করছেন, বেদম মারছেন। মারতে মারতে ষাঁড়টার একটা পা ভেঙে দিয়েছেন এবং কোন রকমে ষাঁড়টা এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এইবার সেই এক পায়ে যে পাটায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই পাটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য সেই পায়ে তিনি বেদম প্রহার করছেন। তো পরীক্ষিত মহারাজ বিষয়টাকে দেখতে পেলেন, দেখতে পেয়ে তিনি তরবারি বের করে মারতে উদ্যত হলেন। যখন মারতে উদ্যত হলেন তখন ওই লোকটা আত্মসমর্পণ করলেন। আগেকার দিনে একটা নিয়ম ছিল, যদি কেউ আত্মসমর্পণ করে তাকে আর মারা যায় না। কিন্তু কলিযুগে দেখা যাচ্ছে যে আত্মসমর্পণ করলেও তাকে মারতে পারে, কিন্তু এটা তৎকালীন সময়ে কেউ আত্মসমর্পণ করলে তাকে কেউ মারত না। তা পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তখন তার উত্তরে ওই লোকটা বললেন যে আমি কলি। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, দূর হয়ে যাও, তুমি আমার রাজ্য থেকে দূর হয়ে যাও। তখন কলি বললেন, সেই যখন মারলেন না, প্রাণে বাঁচালেন, তখন একটু থাকতে তো দেবেন। থাকতে দেব? ঠিক আছে। আর তা বাদে আপনার রাজত্ব থেকে চলে যাওয়া আর সমগ্র পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া একই ব্যাপার। কেননা এই পৃথিবীর কোনো জায়গা যে আপনার দখলে নেই এরকম আমার জানা নেই। অর্থাৎ এই পৃথিবীর সমস্ত দখলটাই আপনার মধ্যে আছে। অর্থাৎ এই আপনার রাজত্ব থেকে চলে যাওয়া আর পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া দুটোই সমান। তাই যখন প্রাণে মারলেন না, তখন একটু থাকার জায়গা দিন। তখন পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, ঠিক আছে, যাও, সেইখানে গিয়ে থাকবে যেখানে
জুয়ার আড্ডা আছে, অর্থাৎ যেখানে জুয়া খেলা হয় সেখানে গিয়ে থাকবে। বললেন, বলছে এইটুকু জায়গায় কি থাকা যায়, আর একটু জায়গা বাড়ান। আর ঠিক আছে, যেখানে প্রাণী হিংসা হয় সেখানে গিয়ে থাকবে, অকারণে প্রাণী হত্যা সেখানে গিয়ে থাকবে। বললেন যে আর একটু জায়গা বাড়ান, এইটুকু জায়গায় থাকা যায়। ঠিক আছে, যেখানে মদ খাওয়া হয়, যারা মদ খায় সেখানে গিয়ে থাকো। বলছে এইটুকু জায়গায় হয়, আর একটু জায়গা বাড়ানো। তখন বললেন ঠিক আছে, যেখানে ব্যভিচারিত হয় সেখানে গিয়ে থাকো, অর্থাৎ যেখানে অবৈধ সঙ্গ হয় সেখানে গিয়ে থাকো। বললেন আর একটু জায়গা বাড়ানো। ঠিক আছে, পরীক্ষিত মহারাজ বললেন যে স্বর্ণের মধ্যে যেখানে স্বর্ণ রাখা আছে সেখানে গিয়ে থাকো। ঠিক আছে, আর একটু জায়গা বাড়ানো। আর না, অনেকক্ষণ তোমার বকবক কানিস আমি শুনছি, এইবার যদি তুমি জায়গা চেয়েছো তা অস্ত্র বের করবো আর তোমার মুন্ডুচ্ছেদ করে দেবো, আর একটুও জায়গা পাবে না। এইটুকু জায়গায় যদি তুমি থাকতে পারো থাকো, আর না পারলে দূর হয়ে যাবে। তো ঠিক আছে, এই জায়গায় থাকবো। তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম যে কলি কোন কোন জায়গায় থাকে। কলি সাধারণত 5টা জায়গায় থাকে। কোথায় থাকে? যেখানে জুয়ার আড্ডা হয়, অর্থাৎ এই যে লটারি কাটা, এটাও জুয়া, এখানে কলি থাকে। তারপরে কি বললেন? অকারণে প্রাণী হিংসা, অর্থাৎ যেখানে নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করা হয় সেখানে তিনি থাকেন। তারপরে কি বললেন? বললেন ব্যভিচার, অর্থাৎ অবৈধ সঙ্গ। তারপরে কি বললেন? তারপরে বললেন যেখানে মদ খাওয়া হয় সেখানে গিয়ে থাকবে। তারপরে কি বললেন? সোনার মধ্যে গিয়ে থাকবে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা যদি হিসেব করে দেখি যে এই 5টা করে না এমন মানুষের সংখ্যা করে, এই 5টা জিনিস করে এমন মানুষের সংখ্যা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে কি আর কোনো মানুষ পাবো? মানুষ থাকবে? এই 5টা করে না কলিযুগে পাবো, কিন্তু কম্বলের মধ্যে রাখার মতো। অর্থাৎ একটা কম্বল কত বড়? ছোট। সেই কম্বলের মধ্যে ওই 5টা জিনিস করে এইরকম মানুষের সংখ্যা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে গোটা কয়েক মানুষ থাকবে। তাই বলা হচ্ছে যে বাদ বাকি মানুষগুলো থাকবে তাদেরকে কম্বলের মধ্যে রাখা যাবে, একটা কম্বলের মধ্যে। তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আমরা কলির রাজত্বে বসবাস করছি, কলির গ্রাসে আমরা পড়ে গেছি। তাহলে এর থেকে কি বাঁচার কোনো উপায় নেই, কোনো পথ নেই? সেই তখন করুণায় অবতীর্ণ কলৌ, অর্থাৎ কলি যুগে করুণা করে অবতীর্ণ হলেন। কে? শ্রীমন গৌর হরি অবতীর্ণ হলেন। তো অবতীর্ণ যে হলেন, অবতীর্ণ হয়ে তিনি কি করুণা করলেন? তিনি কি করুণা করলেন এটা আমাদের বুঝতে হবে। তিনি করুণা করলেন কি? অনর্পিত চরিং চিরাত করুণাবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়িতু মুন্নত জলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম হরিহ পুরট সুন্দর দূতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বর্ষচিনন্দন। তাহলে কলিযুগে তিনি অবতীর্ণ হয়ে আমাদের কি করুণা করলেন? বললেন যে অনর্পিত চরিং চিরাত করুণাবতীর্ণ কলৌ, অর্থাৎ কলিযুগে অনর্পিত চরিং চিরাত। অনর্পিত মানে? অনর্পিত মানে হচ্ছে যে বস্তুটা আগে কখনো অর্পণ করা হয়নি, তাই বলা হলো অনর্পিত।
তা এমন কি বস্তু যেটা অর্পণ করলে সত্য যুগে না, ত্রেতা যুগে না, দাপর যুগে না, অন্য কলিযুগে না, কি এমন বস্তু যে তিনি অর্পণ করলেন আমাদেরকে করুণা করে? এখন আপনারা বলতে পারেন যে আমি বললাম যে সত্য যুগে না, ত্রেতা যুগে না, দাপর যুগে না, অন্য কলিযুগে না। অন্য কলিযুগ মানে এই ব্যাপারটা একটু বুঝে নিতে হবে নাকি? অন্য কলিযুগ মানে এই ব্যাপারটা আমাদের একটু বুঝতে হবে, বোঝার বিষয় আছে। আমরা জানি যে 4টা যুগ আছে। এই 4টা যুগ কি কি? সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল ভোটে জেতার পরে শপথ গ্রহণ করে, কারণ তাদের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে, আয়ুষ্কাল আছে। সেই মেয়াদের মধ্যে তাদের কার্যক্রম চলবে। আর যদি সেই মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তা তারা যতই ভালো কাজ করুক না কেন, আর সংখ্যাধিক্য থাকুক না কেন, তাদের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, আবার নূতন করে তাকে আসতে হবে। তো আমরা জানি প্রত্যেক যুগের এরকম নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল আছে। তাহলে আমরা প্রথম জানবো যে কলিযুগের আয়ুষ্কালটা কত। কলিযুগের আয়ুষ্কাল হলো 4,32,000 বছর। এইবার এই 4,32,000 বছর, তার আগের যুগটা পাওয়ার জন্য এই 4,32,000কে সঙ্গে আবার 4,32,000 আমরা যোগ করব। তাহলে কত হলো? তাহলে আমি কলিযুগের বয়স আমি বললাম যে 4,32,000। এইবার 4,32,000-এর সঙ্গে আবার 4,32,000 যোগ করব তার আগের যুগ অর্থাৎ দাপর যুগটা পাওয়ার জন্য। তাহলে 4,32,000 আর 4,32,000 অর্থাৎ 8,64,000 বছর দাপর যুগের বয়স। তাহলে দাপর যুগের বয়স কত? 8,64,000 বছর। এই 8,64,000 বছরের সঙ্গে আবার সেই কলিযুগের বয়সটা আমরা যোগ করব কত? 4,32,000 বছর। তাহলে দাপর যুগের বয়স ছিল 8,64,000 বছর, তার সঙ্গে আবার কলিযুগের বয়সটা আমি যোগ করলাম 4,32,000। তাহলে হয়ে গেল কত? 12,96,000। এবার এই 12,96,000-এর সঙ্গে আবার কলিযুগের বয়সটা হিসেব করব, করলে আমরা 70 না 12,96,000 বছর, এটা ত্রেতা। এবার 12,96,000 বছরের সঙ্গে আবার কলিযুগের বয়স 4,32,000 যদি আমরা যোগ করি, তাহলে তার আগের যুগের বয়সটা পাবো, অর্থাৎ সত্য যুগের বয়সটা পাবো। তাহলে সত্য যুগের বয়স কত? তাহলে 12,96,000 তার সঙ্গে কলিযুগের 4,32,000 যোগ করলে হবে কত? 17,28,000। তাহলে আমরা একটা সহজ হিসেব পেলাম যে কিভাবে যুগের বয়সগুলো আমরা পাব। এবার দেখুন, আমার প্রশ্নটা ছিল অন্য কলিযুগ, এই কথাটা বোঝানোর জন্যই বলছি। তাহলে সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি, এই 4টে যুগ মিলে একটা দিব্যযুগ। এইরকম 71টা দিব্যযুগ মিলে হয় একটা মন্বন্তর। তার মানে 71টা দিব্যযুগ মানে 71টা সত্য, 71টা ত্রেতা, 71টা দাপর, 71টা কলি। এই 71টা দিব্যযুগ মিলে হয় একটা মন্বন্তর। এখন আপনারা বলতে পারেন মন্বন্তর আবার জিনিসটা কি? আমরা জানি যে 14 জন মনু আছে।
এই 14 জন মনুর এক একটা মনুর রাজত্ব কালকে বলা হয় মন্বন্তর। অর্থাৎ এক একটা মনু 71টা দিব্যযুগ রাজত্ব করবে, আর এই 71 দিব্যযুগকে বলা হয় মন্বন্তর। তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের 6 জন মনুর রাজত্ব হয়ে গেছে। এখন কত নম্বর মনুর রাজত্ব চলছে? এখন 7ম নম্বর মনুর রাজত্ব চলছে। কত নম্বর? 7ম। এই মনুর নাম কি? এই মনুর নাম হলো বৈবস্বত মনু। অর্থাৎ তাহলে এই 7ম মনুর কত নম্বর কলিকাল চলছে? 7ম মনুর হচ্ছে 28 নম্বর কলিকাল চলছে। অর্থাৎ প্রথম মনুর 71টা সত্য, 71টা ত্রেতা, 71টা দাপর, 71টা কলি প্রথম মনুর চলে গেছে। দ্বিতীয় মনু আসলো, তারও 71টা সত্য, 71টা দাপর, 71টা ত্রেতা, 71টা কলি চলে গেছে। 6 জন মনুর রাজত্ব চলে গেছে। এখন চলছে 7ম মনুর রাজত্ব। তাহলে 7ম মনুর রাজত্বে এটা কত নম্বর কলিযুগ? 7ম মনুর রাজত্বে সত্য চলে গেছে 28টা সত্যযুগ, ত্রেতা চলে গেছে 28টা ত্রেতা যুগ, দাপর চলে গেছে 28টা। এইবার 28 নাম্বার কলিযুগ চলছে। তাহলে আমরা বুঝতেই পারলাম যে এর আগে কলিযুগ ছিল না ছিল না? ছিল। তাহলে কত কলিযুগ চলে গেছে। কিন্তু আরেকটু বলেন, তাহলে 28 নাম্বার কলিযুগ চলছে, আর 28 নাম্বার কলিযুগের শেষের দিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসলেন। এই দিকটা আমরা অনেকটাই ভাগ্যবান। কেন? কারণ আমরা ভগবানের কাছাকাছি আছি। মানে আজ থেকে 5000 বছর আগে এসেছিলেন, তাহলে আজ থেকে 5000 বছর আগে এসছেন, মানে আমরা ভগবানের কাছাকাছি আছি। এই দিক থেকে আমরা অনেকটাই ভাগ্যবান। তাহলে আমি বলেছিলাম কতজন মনু? 14 জন মনু। তাহলে 14 জন মনুর 71টা করে দিব্যযুগ শেষ হবে। শেষ হলে ব্রহ্মার একদিন। এই ব্রহ্মার একদিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার আসবেন। তাহলে কত সত্য, কত ত্রেতা, কত দাপর, কত কলি চলে গেছে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু আসেননি। কিন্তু 7ম মনুর 28 নম্বর কলিযুগের শেষ ভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এলেন। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এলেন, এসে আবার তিনি কি করলেন? আবার সেই এলেন। আসার পর তার কিছু বছর পরে, অর্থাৎ 4500 বছর পরে, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নতুন রূপে আবার আসলেন। তিনি কে? বলছেন যে রাধা কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। এখন রাধা কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ, এখন আমরা যদি রাধারানীকে অনুসন্ধান করি, তাহলে আমি যদি আপনাদের এখন প্রশ্ন করি যে রাধারানী কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে আলাদা কোনো সত্তা? আলাদা কেউ না, আলাদা কেউ না, একই। কি করে জানলাম? কি করে জানলাম? চৈতন্য চরিতামৃত থেকে বা শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শন থেকে জানতে পারলাম। কি জানলাম? বলছেন রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা,
দুই দেহ ধরি অন্যন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি। অর্থাৎ কি জানতে পারলাম? বলছেন যে রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি অন্যন্যে বিলাসী রস আস্বাদন করি। তাহলে আত্মা কটা? আত্মা হচ্ছে একটা, আর দেহ দুটো। এটা কি সম্ভব? একটা আত্মায় দুটো দেহ? বলছেন হ্যাঁ সম্ভব। কিভাবে? একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারবেন। এই মনে করুন এখানে একটা প্রদীপ রাখা আছে, প্রদীপ। এই প্রদীপের দুদিকে যদি আমি দুটো সলতে দিয়ে দিই, তাহলে জ্বলবে না? জ্বলবে না? জ্বলবে। তাহলে প্রদীপ কটা? প্রদীপ হচ্ছে একটা। আর বাতি কটা? বাতি হচ্ছে দুটো। ঠিক তেমনি একটা আত্মা, কিন্তু দেহ দুটো। তো কি করে হলেন? এর একটা প্রশ্ন থাকে তো। বলছেন যে সৎ দ্বিতীয়ং ঐচ্ছত ঋগ্বেদ বললেন। বলছেন যে তিনি দুই হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কেন দুই হতে চাইলেন? বলছে একাকী নৈব রমতে, একা একা থাকতে ভালো লাগছে না, একটু আনন্দ করব। তাই কি করলেন? এক অহম বহুসং প্রজায়, অর্থাৎ তিনি বহু হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাই বলছেন সৎ দ্বিধা অপাতয়াত, অর্থাৎ তিনি দুই হলেন। এখন যদি আপনারা বলেন ইচ্ছা থেকেই হয়ে গেলেন, হ্যাঁ ইচ্ছা থেকেই হয়ে গেলেন। কই আমরা ইচ্ছা করলে তো হতে পারি না, কারণ আমরা তো আর ভগবান না যে আমাদের ইচ্ছা মাত্রই কাজ হবে। ভগবানের ইচ্ছা মাত্র কাজ হয়। বোঝা গেল? তাহলে আমরা কি জানলাম? চলে রাধা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে আলাদা কেউ নয়, এটা জানলাম। তাহলে রাধারানী কে? রাধারানী হলেন কৃষ্ণই। তাহলে রাধারানী যদি কৃষ্ণ হয়ে থাকেন, তাহলে রাধারানী কি, এই কৃষ্ণ কি জানেন যে আমি নিজে আমার সঙ্গেই খেলা করছি, লীলা করছি? এটা কি জানেন? জানেন না। কেন জানেন না? কেন? বলছেন যে যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে। এটা জানেন না, এটা যোগমায়াকে বলা আছে যেন আমি জানতে না পারি। অর্থাৎ কি বললেন? বলছেন যে আমিও না জানি, না জানে গোপীগণ, দহার রূপে গুণে দহার নিত্য হরে মন। অর্থাৎ রাধা এবং কৃষ্ণের নিত্য মন হরণ হয়ে যাচ্ছে, দুজন জানতে পারছেন না। কেন? যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে, অর্থাৎ যোগমায়া এটা খেলাচ্ছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে কি যোগমায়া বড়? এর একটা প্রশ্ন আছে আছে তো, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে কি যোগমায়া বড়? কারণ যিনি খেলান তিনি বড়, না যিনি খেলেন তিনি বড়? প্রশ্ন থাকে। যোগমায়া খেলাচ্ছেন, তাহলে এখানে কে বড়? যোগমায়া বড় না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বড়? কারণ যিনি খেলাচ্ছেন তিনি বড়, না যিনি খেলছেন তিনি বড়? তাহলে হিসেব মতো আমরা জানতে পারি যে যিনি খেলান তিনি বড়, আর যিনি খেলেন তিনি ছোট। তাহলে ভগবান খেলছেন, যোগমায়া খেলাচ্ছেন,
তাহলে এখানে বড়কে হিসেব মতো যোগমায়া হওয়ার কথা, কিন্তু যোগমায়া বড় না। যোগমায়া বড় না কি করে? ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? অভয় গোসাই বুঝতে পারছেন তো ব্যাপারটা? তাহলে যোগমায়া বড় না? না। কে বড়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বড়। কিন্তু যোগমায়া যে খেলাচ্ছিলেন, যোগমায়া খেলাচ্ছিলেন একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে যদি আমি আপনাদের বলি, তাহলে আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারবেন। মনে করুন শ্রদ্ধেয় অভয়চরণ দাস বাবাজি বিশাল জমিদার, বুঝতে পারলেন? বিশাল জমিদার, টাকা পয়সা বহু আছে, টাকা পয়সা থাকার জন্য রাত্রেবেলা ওনার নাইট গার্ড আছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো? অভয়চরণ দাস বাবাজি বিশাল টাকা পয়সা আছে, সেই টাকা পয়সা থাকার জন্য উনি যাতে টাকা পয়সা কেউ চুরি না করেন তার জন্য উনি এক নাইট গার্ড রেখেছেন, নাইট গার্ড, রাত্রে পাহারাদার লোক। তো এখন অভয়চরণ দাস বাবাজি বললেন, এই শোনো, কালকের আমার কিন্তু 5টার সময় এক জায়গায় যেতে হবে, বসিরহাট যেতে হবে। তুই এক কাজ করবি, তুই আমাকে কালকে 4টার সময় ডেকে দিবি। এইবার অভয়চরণ দাস বাবাজি ঘুমোচ্ছেন, ঠিক 4টে বাজে। তখন ওই নাইট গার্ড গিয়ে বলছেন, বাবু 4টা বাজে। তখন অভয়চরণ দাস বাবা বলছেন, বলছে বাবু 4টা বাজে। তখন অভয়চরণ দাস বাবাজি ঘুমের ঘরে বলছেন যে বাবু 4টা বাজে। বলে যাতে এখান থেকে, আরো চলে গেছে এখন নাইট গার্ড। এইবার যেই অভয়চরণ দাস বাবাজি ঘুম থেকে উঠেছে, এই আমি যে তোকে বললাম যে তুই 4টার সময় ডেকে দিবি, তা তুই ডাকিসনি কেন? না আমি তো ডাকতে গিয়েছিলাম, তুই বললে তুই যা, তো আমি সেই জন্য চলে এসেছি। আরে আমি তো তখন বলেছি তোকে, ঘুমের ঘরে বলেছি, এই শোন যাওয়ার হয়ে গেছে, আজকের কিন্তু ঠিক 4টার সময় ডাকবি। আর শোন, প্রথমে ডাকবি, যদি উঠি তো ভালো, না হলে আমাকে ধাক্কা মারবি। তাও ধাক্কা দেওয়ার পরে যদি না উঠি তাহলে কি করবি? আমার গায়ে জল ঢেলে দিবি। তা এখন যে ওই নাইট গার্ডটা করছেন মালিকের উপরে, মালিকের গায়ে জল ঢেলে দিচ্ছেন, মালিকের গায়ে ধাক্কা মারছেন, এটা কি নাইট গার্ড নিজের ক্ষমতায় করছেন? নিশ্চয় না। কেন? কারণ ওই অভয়চরণ দাস বাবাজি মালিক, তিনি তাকে বলে রেখেছেন যে আমি না উঠলে এরকম ধাক্কা মারব। তা ঠিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরকম যোগমায়াকে বলে রেখেছেন যে আমিও না জানে গোপীগণ, দহার রূপে গুণে দহার নিত্য হরে মন। সেই জন্য রাধা আর কৃষ্ণ দুজন একজন। কৃষ্ণ কৃষ্ণর সঙ্গেই লীলা করছেন, কিন্তু কৃষ্ণ যে রাধার রূপ ধারণ করেছেন এটা আবার জানেন না। তাহলে ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম? এইবার দেখুন, তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে, আচ্ছা আর একটু বলি, আচ্ছা রাধা নামটা হলো কেন? এরকম একটা প্রশ্ন থাকে তো। বলছেন যে কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি রূপ করেন আরাধনা, তথাপি রাধিকা নাম বাখানে পুরাণ। বলছেন যে কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্তির জন্য এই রাধারানী নামটা হয়েছেন, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করার জন্যই এই রাধারানীর নামটা রাধারানী হয়েছে। তো এখন রাধারানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছেন, কিন্তু সেবাটা যেন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এই সেবার মধ্যে
বৈচিত্র্য আসছে না। বৈচিত্র্য মানে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এই তো এটা দেখতে পাচ্ছ। এখন যদি এইটার মধ্যে ঢেউ হবে এইটার মধ্যে হবে না। পুকুরে হবে, পুকুরে ঢেউ হবে অল্প হবে, নদীতে একটু বেশি হবে, আর সাগরে বিশাল। অর্থাৎ যে জিনিসটা যত বিশাল সেখানে তত ঢেউটা হবে। তেমনি এই রাধারানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে সেবা করছেন, এই সেবার মধ্যে কোনো প্রেমের উল্লাস আসছে না, তাই কি বললেন, বহু কান্তা বিনা নহে রসেরও উল্লাস। তাই রাধারানী কি করলেন, রাধারানী নিজেই ললিতা, বিশাখা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রাবলী, শৈবা রূপ ধারণ করলেন। অর্থাৎ এই ললিতা, চন্দ্রাবলী, ইন্দুলেখা, সুলেখা, তুঙ্গবিদ্যা, চন্দ্রাবলী এগুলো রাধারানীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। অর্থাৎ এই রাধারানী ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন। এবার আবার সেবা করছেন, কিন্তু প্রেমের উল্লাসটা আসছে না। তাই কি করলেন, তাই অষ্টমঞ্জুরি অর্থাৎ রূপমঞ্জুরি, প্রেমমঞ্জুরি, অনঙ্গমঞ্জুরি এইসব রূপ ধারণ করলেন। এইবার ধারণ করার পরে সবাই মিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছেন। এইবার সেবাতে বিশাল প্রেমের উল্লাস আসছে। তাই বললেন, সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়। অর্থাৎ রাধারানী নিজে মান করছেন, আবার রাধারানী নিজেই ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, শৈবা, ইন্দুলেখা, তুঙ্গবিদ্যা হয়ে রাধারানীর মান ভঞ্জন করছেন। ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম? বোঝা গেল গোসাই? রাধারানী নিজে মান করছেন, আর সেই রাধারানী ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, ইন্দুলেখা হয়ে রাধারানীর মান ভঞ্জন করছেন। অর্থাৎ এরা রাধারানী থেকে কেউ আলাদা কোনো সত্তা না, এরা সবাই রাধারানী। এইবার রাধারানী আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মিলিত তনুকে চৈতন্য মহাপ্রভু। তো চৈতন্য মহাপ্রভু অনেক বড় সাবজেক্ট। চৈতন্য মহাপ্রভু আসলেন, এসে আবার তিনি কি হলেন, দুই হয়ে গেলেন, আবার কখনো বা 5 ভাগ হলেন। 5 ভাগ কারা হলেন বলছেন যে পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম ভক্তবতারং ভক্তাখ্যাং ভক্ত নমামি ভক্ত শক্তিকম। অর্থাৎ এই যে 5 ভাগ হলেন কে, চৈতন্য মহাপ্রভু বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই 5 ভাগ হলেন। সেই 5 ভাগটা কারা, পঞ্চতত্ত্ব। বলছেন চৈতন্য চরিতামৃত বলছেন, পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, নাহি কিছু ভেদ, রস আস্বাদিতে শুধু বিবিধ বিভেদ। পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, নাহি কিছু ভেদ, রস আস্বাদিতে শুধু বিবিধ বিভেদ। তাহলে পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, নাহি কিছু ভেদ, কিন্তু আমরা যে ভেদ দেখছি, বলছেন যে এই যে ভেদ দেখছি এটা কেবল রস আস্বাদনের জন্য ভেদ দেখা হচ্ছে। কেন?
বলছেন যে 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 ভক্ত যেভাবে রসটা আস্বাদন করতে চায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই ভক্তের কাছে সেই সেই রূপেই প্রকাশ হয়েছে। কিরকম? একটা দৃষ্টান্ত যদি আমি দিই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। মনে করুন আপনি মিষ্টির দোকানে গেছেন, মিষ্টি কিনতে গেছেন, তো বাজারে দোকানের মধ্যে যত ধরনের মিষ্টি আছে সেই মিষ্টিগুলো কি দিয়ে তৈরি? তিনটে জিনিস দিয়ে তৈরি। কি? ছানা, চিনি, ময়দা। এর বাইরে কি কিছু দিয়ে তৈরি গোসাই? কিন্তু বিভিন্ন যে উপকরণ সাজানো আছে দোকানে, কারণ খরিদ্দারের যার যেমন যেটা অভিরুচি সেই রুচি অনুযায়ী সেইগুলো তৈরি করা আছে, কিন্তু সেই তিনটে বস্তু দিয়েই তৈরি। ঠিক তেমনি পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, নাহি কিছু ভেদ। ওই আমরা ভেদ দেখছি, এটা কেবলমাত্র ভক্তের রসের আস্বাদনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করলেন। এইবার চৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চতত্ত্ব হলেন, তো পঞ্চতত্ত্ব হয়ে আবার তিনি এক হয়ে গেলেন, আবার চৈতন্য মহাপ্রভু হলেন। কিভাবে? একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করুন আপনাকে কিছু জল দিলাম, সেই জলটাকে আমি বললাম যে ওই জলটাকে আপনি হিমাঙ্কের নিচে রাখুন। হিমাঙ্কের নিচে রাখলে জলটা কি হবে? বরফ হয়ে যাবে, তাই তো? এবার ওই বরফটাকে আমি বললাম যে একটু আলোর মধ্যে নিয়ে আসুন, তাহলে কি হবে? ওই বরফটা গলতে শুরু করবে, গলতে শুরু করবে। এইবার আমি বললাম, ওই বরফটা গলতে গলতে জল হয়ে গেল। এবার আমি বললাম যে ওই বরফটাকে, ওই জলটাকে ফুটাতে থাকো, তাহলে ফুটালে কি হবে? বাষ্প হবে। এবার বাষ্পের তো একটা ঊর্ধ্বসীমা আছে, সে উপরে উঠবে, উঠে একটা নির্দিষ্ট সীমায় গিয়ে সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হবে, অর্থাৎ মেঘের সৃষ্টি হবে। মেঘের সৃষ্টি হওয়ার পরে আবার বৃষ্টি হয়ে পড়বে, অর্থাৎ জল বরফ হোক আর বাষ্পই হোক, তাকে আবার জলে ফিরতে হবে। এই যে বরফ বা বাষ্প, এই দুটো কিন্তু জলের স্বরূপ না। তাহলে এ দুটো কি? এটা হচ্ছে জলের রূপান্তর, বরফ আর বাষ্প। তাহলে জল বরফের রূপ ধারণ করুক আর বাষ্পের রূপ ধারণ করুক, যাই করুক না কেন, তাকে সেই বরফেই লাস্টে ফিরতে হবে, অর্থাৎ স্বরূপে স্থিত হতে হবে। তেমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদ্যে কি? আদ্যে হচ্ছে হরি। হরি যে লীলাই করুক না কেন, তাকে সেই হরিতেই ফিরতে হবে। তাহলে আদ্যে কি? আদ্যে হচ্ছে হরি, তাই বললেন হরি পুরুষ। এইবার একটা কথা এসছে, হরি পুরুষ। হরি একমাত্র পুরুষ, আর সব প্রকৃতি। এখন পুরুষ আর এই প্রকৃতি বিষয়টা আমাদের একটু জানতে হবে। পুরুষটা কি? মনে করুন আপনার সামনে আপনাকে কিছু দুধ দিলাম, দুধ দেওয়ার পরে বললাম ওই দুধটার মধ্যে লেবুর রস দিয়ে দাও, তাহলে দুধটা কি হবে? দুধটা কেটে যাবে, তাই তো? এই যে দুধটা কেটে গেল, অর্থাৎ দুধটার বিকার হল। যখন কোনো কিছুর বিকার হয়
তখন সেটা হচ্ছে প্রকৃতি। আর পুরুষকে যার কোনো বিকার নেই, এই পুরুষ। এবার প্রকৃতি আর বিকৃতি এই কথাটা একটু বোঝায়। মনে করুন দুধ, দুধ থেকে কি হয়? দুধ থেকে দই হয়, তাই তো? এবার তাহলে দুধ প্রকৃতি আর দই বিকৃতি। আবার দই যখন বিকৃতি, এই প্রকৃতি, দইটাকে আবার মাখন করা যায় না? যায় না, মাখন করা যায়। তাহলে দই যখন প্রকৃতি, মাখন তখন বিকৃতি। এইবার মাখন যখন প্রকৃতি, মাখনটাকে ঘি করা যায় না? যায় না, ঘি করা যায়। তখন মাখন যখন প্রকৃতি, ঘি তখন বিকৃতি। তা ঘিটাকে আর কিছু করা যাবে? আর কিছু করা যাবে না। ঠিক তেমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন লীলা করছেন, লীলা করে আবার তিনি সেই শ্রীহরিতেই ফিরে আসছেন। তো আমাদের সেই শ্রীহরিতে ফিরেছেন কে? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ফিরে এসছেন, এসে করুণা অবতীর্ণ কলৌ, করুণা করে অবতীর্ণ হলেন। তো চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে কি করুণা করলেন আমি একটু পরে বলবো। তো চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, দেখো এই যাগ যজ্ঞ ধ্যান ধারণা তপস্যা এগুলো তোমরা করতে পারবে না। কেন করতে পারবো না? কারণ দ্রব্য শুদ্ধি নেই। দ্রব্য শুদ্ধি নেই বলে আমরা করতে পারবো না? না, করতে পারবো না। এখন যদি আমি আপনাদের বলি দ্রব্য শুদ্ধি বিষয়টা কি, এখন আমি যদি আপনাদের বলি যে বাজার থেকে একটু ঘি নিয়ে আসুন, তো আপনারা বাজার থেকে ঘি নিয়ে আসতে পারবেন? খাঁটি ঘি, খাঁটি ঘি আনতে পারবেন না, কারণ দ্রব্য শুদ্ধি নেই। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, যাগ যজ্ঞ তপস্যা হোম ব্রত এসব তোমাদের করার দরকার নেই। আগে মানুষ বলতো আর সেটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাজ হতো। কিরকম? আগে যখন যজ্ঞ করা হতো তখন সেই যজ্ঞে অশ্ব গরু বা কোনো গাভী বা ষাঁড় বা কোনো জন্তুকে বলি দেওয়া হতো। বলি দিয়ে তার মাংস কেটে, তার মাংসকে টুকরো টুকরো করে সেই হোমে দেওয়া হতো, যজ্ঞে দেওয়া হতো। এইবার যখন লাস্ট পূর্ণ আহুতি দেওয়া হতো, তখন সেই পূর্ণ আহুতি দেওয়ার পরে যখন পূর্ণ আহুতি দিয়েছিল, তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা রুগ্ন রোগা গরুকে পূর্ণ আহুতি দিয়েছিল। এই পূর্ণ আহুতি দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে সেই রুগ্ন গরুটা একটা ইয়ং গরু বেরিয়ে আসলো। তো এখনকার দিনে আমাদের ব্রাহ্মণরা এই শক্তি দেখাতে পারবে? দেখাতে পারবে না। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, দেখো এগুলো তোমাদের করার দরকার নেই। তাই তিনি 5টা জিনিস নিষিদ্ধ করে দিলেন। 5টা জিনিস কি নিষিদ্ধ করলেন? 5টা জিনিস নিষিদ্ধ করলেন। বলছেন, অশ্বমেধাং গবালম্বং সন্ন্যাসং পল পৈতৃকম দেবরেণ সুতৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিপর্যয়ে। কি বলছেন? অশ্বমেধাং গবালম্বং
সন্ন্যাসং পল পৈতৃকম দেবরেণ সুতৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিপর্যয়। তার মানে বলছেন যে অশ্বমেধাং, বলছে অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ এগুলো করতে হবে না, পাঁচটা নিষিদ্ধ করলেন। তাহলে অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, আর কি বললেন? বলে সন্ন্যাস করতে হবে না। দেখুন এখনকার দিনে শ্রাদ্ধে কি মাংস দেওয়া হয়? শ্রাদ্ধে মাংস দেওয়া হয় না। এই যে বলল পল পৈতৃকম, পল পৈতৃকম মানে শ্রাদ্ধের সময়, পল কথাটার অর্থ হলো মাংস, তারপর বিভিন্ন ঘি মাংস দিয়ে এই পোলাও তৈরি করা হবে। কিন্তু পোলাও তৈরি করলে তো মাংস আছে যেহেতু, সেটা তো ভগবানের পূজায় লাগে না, তাই ওইটাকে চৈতন্য মহাপ্রভু নিষিদ্ধ করে দিলেন। করে কি করলেন? পুষ্পান্ন, অর্থাৎ ঘি আর অন্ন দিয়ে যেটাকে তৈরি করা হয় এটাকে বলা হয় পুষ্পান্ন। এবার এটা ভোগে লাগবে, তাই তিনি কি করলেন? অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, শ্রাদ্ধে মাংস নিষিদ্ধ, আর কি করলেন? সন্ন্যাস নিষিদ্ধ করলেন। বলছেন যে সন্ন্যাস যিনি গ্রহণ করবেন তিনি এক জায়গায় দুদিন থাকতে পারবেন। যেমন সনাতন গোস্বামীর রূপ গোস্বামী যেমনটা করতেন। কিন্তু এখন বর্তমানে সন্ন্যাসীরা যে ভোগ বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটায়, বা সন্ন্যাসীদের এমন ব্যাংক ব্যালেন্স আছে বর্তমানে ভোগ গৃহস্থের তা নেই। এখন বর্তমানে সন্ন্যাসীরা যে গাড়ি বাড়ি ভোগ বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটায়, তো বহু গৃহস্থ এরকম খেতে পারে না। এখন বর্তমানে সন্ন্যাসীদের যা বাহার আছে, কথাটা ঠিক না ভুল গোসাই? কথাটা ঠিক। এখন বর্তমানে সন্ন্যাসীদের যা বাহার আছে, তাই চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন দেখো এই সন্ন্যাস তোমাদের নিতে হবে না, তোমরা পারবে না। তারপরে কি করলেন? বলছেন দেবরেণ সুতৎপত্তিং, দাদার স্ত্রী দাদার ভাইকে কি বলে? বলে আমরা কি বলি? দেওর। দেওর কথাটা দেওর না, দেবর। দেবর মানে দ্বিতীয় বর। ব্যাপারটা বোঝা গেল? দেবর, দেবর মানে দ্বিতীয় বর, কিন্তু আমরা বলি দেওর। কথাটা দেওর না, দেবর। দেবর মানে হচ্ছে দ্বিতীয় বর। চৈতন্য মহাপ্রভু আসার আগে নিয়ম ছিল যে কোনো কারণে দাদা যদি তার বিয়ের পরে বংশ রক্ষা না করে মারা যায়, তাহলে ওই বৌদির গর্ভে সন্তান দিতে পারবে। বৌদির কাছে একবার মাত্র যেতে পারবে দেবর। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন না, ওটা বাদ দিতে হবে, কারণ একবার যেতে দিলে বারবার চান্স নেবে, বারবার চান্স নেবে আর বেবিচারে পরিণত হবে। তাই জন্য মহাপ্রভু বললেন যে ওটাও বাদ।
তাহলে কি কি নিষিদ্ধ করলেন? অশ্বমেধ যজ্ঞ, শ্রাদ্ধে মাংস, সন্ন্যাস, আর দেবরেণ সুতোৎপত্তি, অর্থাৎ দেবরের গর্ভে, এই বৌদির গর্ভে দেবর কোনো সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন না, কলিকালে এটা নিষিদ্ধ। চৈতন্য মহাপ্রভু করে দিলেন। তাহলে চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে যাগ, যজ্ঞ, হোম, তপস্যা এসব তোমাদের করার দরকার নেই। তাহলে আমরা কি করব? চৈতন্য মহাপ্রভু, এখন অনেক দেরি আছে, হাই হাই, তাহলে এই পাঁচটা জিনিস নিষিদ্ধ করে দিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। তাহলে মহাপ্রভু বললেন যে এগুলো তোমাদের করার দরকার নেই। তাহলে মহাপ্রভু, আমরা সেই কথায় ফিরে যাই। কি কথা? যে অনর্পিত চিরাত করুণয়া অবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়িতু মুন্নত জলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম হরিহ পুরট সুন্দর দূতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু সচিনন্দন। তাহলে মহাপ্রভু করুণা করে কি দিলেন কলিযুগের মানুষকে? বললেন যে উন্নত উজ্জ্বল রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম, উন্নত উজ্জ্বল রস। তাহলে এখানে আমাদের জানতে হবে রসটা কি। রস কটা? রস হচ্ছে দুটো। রস কি? মুখ্য রস আর গৌণ রস। মুখ্য রসের মধ্যে কি আছে? শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর মধুর। তাহলে এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ রস কোনটা? যে রসটা হচ্ছে মধুর। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এই উন্নত উজ্জ্বল রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম অর্থাৎ প্রেম কথাটা বললেন। কি করলেন? চৈতন্য মহাপ্রভু যে নাম দিলেন, এই নামের মধ্যে প্রেমটা দিলেন। অনর্পিত চিরাত করুণয়া অবতীর্ণ কলৌ, এই নামের মধ্যে তিনি কি দিলেন? প্রেমটা দিলেন। বলছেন কৃষ্ণ যদি স্বয়ং ছোটেন, কৃষ্ণ যদি স্বয়ং ছোটেন ভক্তের ভক্তি মুক্তি দিয়া, তথাপি প্রেম ধন না দেন রাখেন লুকাইয়া। কৃষ্ণ যদি স্বয়ং ছোটেন ভক্তের ভক্তি মুক্তি দিয়া, তথাপি প্রেম ধন রাখেন না দেন লুকাইয়া। বলতে চাইছেন কি? বলছেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যারা ডাকছেন, ভগবান তাদের কাছে ছুটে আসছেন। এসে কি বলছেন? কি চাই বলো? ভগবান যা চাইছেন সেইগুলো দিয়ে দিচ্ছেন। যেটা চাইছেন সেগুলো দিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু প্রেম ধনটা তিনি সহজে কাউকে দেন না। এবার দেখুন, একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি, বললে আপনারা বুঝতে পারবেন। শ্রীবাস অঙ্গনে
চৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম করছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম করছেন, করতে করতে হঠাৎ চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে অর্থাৎ শ্রীবাসের বাড়িতে যেখানে নারায়ণের সিংহাসন বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসনটা আছে, তিনি সোজা গিয়ে সেই সিংহাসনে বসে পড়লেন। বসে তিনি ঘোষণা করলেন, কি ঘোষণা করলেন? ঘোষণা করলেন যে আমি ভগবান, আমাকে অভিষেক করো। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা কি করলেন? ভক্তরা সঙ্গে সঙ্গে অভিষেক মানে মাথায় জল দেওয়া, ফুল জল দেওয়া। এবার হাজার হাজার ভক্ত আসছেন, সবাই মাথায় ফুল জল দিচ্ছেন, চৈতন্য মহাপ্রভুর মাথায় সবাই ফুল জল দিচ্ছেন। সহস্র ভক্ত এসছেন, সহস্রটা ঘটের জল মহাপ্রভুর মাথায় ঢালা হলো। আপনারা পারবেন? সহস্র ঘটের জল যদি মাথায় ঢালা হয় তাহলে নিউমোনিয়া হবে আমাদের। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুকে সহস্র ভক্ত এসছে, 1000 ভক্ত এসছেন, 1000 ভক্ত চৈতন্য মহাপ্রভুর মাথায় জল দিয়েছেন। এইবার 1000 ভক্ত চৈতন্য মহাপ্রভুকে 1000 ভক্ত ভোগ নিয়ে এসছেন। নিয়ে আসতে চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ভোগগুলো পূর্ণ গ্রহণ করছেন, সব গ্রহণ করছেন। গ্রহণ করার পরে তিনি যেহেতু ঘোষণা করেছেন যে আমি ভগবান, অর্থাৎ ভগবত সত্তার মহাপ্রকাশ চৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে ঘটেছে আজকে। তা ভক্তদের বলছেন যে বলো কে কি বর চাও, আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের সেই বর দেব। একটু জল হবে তো। চৈতন্য মহাপ্রভু এখন সবাইকে বর দিচ্ছেন, এবং যারা এই আজকের চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশে আসেননি তাদের সবাইকে বলছেন যে ও আসেন, ওকে ডেকে নিয়ে এসো, ওকে বর দিতে হবে, কারণ তারা মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বদ। তাই তা এইরকম পার্শ্বদের মধ্যে একজন ছিল, তিনি হলেন শ্রীধর। শ্রীধর হচ্ছেন কলা বিক্রেতা, একটা সবজি বিক্রেতা। তিনি কি বিক্রি করেন? কলা, থোড়, মোচা, লাউ ইত্যাদি বিক্রি করেন। এবার চৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু দাদা সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছেন, বাবা জগন্নাথ মিশ্র স্বধামে ফিরে গেছেন, এখন বাড়িতে আছেন কে? চৈতন্য মহাপ্রভু, চৈতন্য মহাপ্রভুর মা আর তার স্ত্রী। তার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভুকে বাজারে যেতে হয়। তা তিনি বাজারে যাবেন, গিয়ে মাত্র শ্রীধরের দোকানে চলে যাবেন। শ্রীধরের দোকানে গিয়ে, শ্রীধর এটার দাম কত? বলে এটা 2 পয়সা। বলে 2 পয়সা না, আমি 1 পয়সা দেবো। বলে মাত্র জিনিসটাকে নিয়ে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। তো আপনারা বলুন, এখন যার দাম 2 টাকা তাকে যদি এখন 1 টাকা দেবো বলে, 2 পয়সা তাকে যদি 1 পয়সা দেবো বলে, তাহলে কেউ কি শুনবে? শুনবে না। তো চৈতন্য মহাপ্রভু, দেখো ঠাকুর, আমি তোমার কাছে বিক্রি করব না। বলছে বিক্রি করবো না বললে তো হবে না, বিক্রি করতেই হবে। করতেই হবে, বলে হ্যাঁ। তো এখন চৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্রীধর ঠাকুর তিনি যদি 4 পয়সা আয় করেন, তার 2 পয়সা গঙ্গা মাকে পুজো করেন। উনি হচ্ছে গঙ্গা মায়ের ভক্ত। আর চৈতন্য মহাপ্রভু যে ভগবান, তিনি তখন জানেন না যে চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান। তাই যদি 4 পয়সা উনি আয় করেন, তাহলে গঙ্গা মায়ের পুজোয় ব্যয় করেন 2 পয়সা,
1 পয়সা অতিথি সেবা অর্থাৎ সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবায় লাগান, আর 1 পয়সা দিয়ে তিনি সংসার চালান। তো চৈতন্য মহাপ্রভু বলছে তুই এত কৃপণ কেন রে? তুই তো গঙ্গা মায়ের পুজো করিস, যে গঙ্গা আমার পায়ের থেকে হয়েছে, সেই গঙ্গা মাকে তো তুই দিস, তুই তো আমাকে কিছু দিস না। তা শ্রীধর ঠাকুর বলেন, ছি 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 ঠাকুর, তুমি গঙ্গা মাকে কি বলো? তোমার কি গঙ্গা মা সম্পর্কে কোনো ভয় ভীতি তোমার নেই? ছি ছি ঠাকুর, এটা বলা ঠিক না। তো এই কথাটা কেন বললেন? কারণ চৈতন্য মহাপ্রভু যে ভগবান তখন তিনি জানেন না। তা শ্রীধর ঠাকুর যে দাম বলবে চৈতন্য মহাপ্রভু তার হাফ দাম বলবে, বলে নিয়ে সেই সবজিটাকে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। এবার যেই ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে, এদিকে চৈতন্য মহাপ্রভু সবজিটা ধরে টানবে, আর এদিকে শ্রীধর ধরে টানবে, টানাটানি লেগে যাবে। তো শ্রীধর ঠাকুর বলছে, ঠাকুর দেখো, দোহাই তোমার, তুমি আমার দোকানে আর এসো না, আমি তোমাকে কোনো কিছু বিক্রি করতে পারবো না। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু শোনার লোক না। তিনি শ্রীধর ঠাকুর তখন চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে একটা সন্ধি করলেন। সন্ধিটা কি? সন্ধি মানে চুক্তি। কি সন্ধি করলেন? যে দেখো ঠাকুর, তুমি আমার দোকানে এসে এরকম আর উৎপাত করো না, তুমি আমার দোকানে এসে এরকম উৎপাত করো না, দোহাই তোমার। তুমি এক কাজ করো, আমার সাধ্য মতো, আমার যা সাধ্য থাকবে আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসবো, তুমি আমার দোকানে এসে এরকম উৎপাত করো না। তা চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে তাহলে ঠিক আছে। সেই দিন থেকে চৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীধর ঠাকুর তার সাধ্য মতো কলা, থড়, মোচা, লাউ এগুলো দিয়ে আসেন। তা চৈতন্য মহাপ্রভু যেদিন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, সেই দিন এইটা বলে নিয়ে শেষ করব। সেই দিন চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধরের দেওয়া লাউ খেয়ে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। তো এখন মহাপ্রভুর যে মহাপ্রকাশ, সেই মহাপ্রকাশে শ্রীধর যায়নি। শ্রীধর না যাওয়ার জন্য ভক্তদের বললেন যে তোমরা শ্রীধরকে ডেকে দাও। এবার শ্রীধর গেছেন। যাওয়ার পরে শ্রীধর মহাপ্রভুর সর ঐশ্বর্যপূর্ণ রূপ, অপরূপ মাধুর্য, সর ঐশ্বর্যপূর্ণ রূপ দেখে তিনি মূর্ছিত হন। মূর্ছিত হওয়ার পরে চৈতন্য মহাপ্রভুর কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি আবার জ্ঞান ফিরে পেলেন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরে চৈতন্য মহাপ্রভু বসে আছেন, আর শ্রীধর চৈতন্য মহাপ্রভুর সামনে তিনি বলছেন, শ্রীধর, সারা রাত তুমি আমার অনেক নাম করেছো। শ্রীধর সারা রাত নাম করতেন, সারা রাত। কেন? আর যারা কৃষ্ণ বহির্মুখী তারা ভাবতেন গরিব মানুষ, খেতে পায় না, তাই খিদের চোটে সারা রাত চিৎকার করছে। কিন্তু শ্রীধর ঠাকুর সারা রাত ধরে ভগবানের নাম করতেন। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, শ্রীধর, সারা রাত ধরে তুমি আমার অনেক নাম করেছ। শ্রীধর, তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা করো। শ্রীধর বলছে, ঠাকুর দোহাই তোমার, আমার কিছু চাই না। বলে কিছু চাই না? বলে চাই না বললে হবে না, আমি তোমাকে আজকের এমন আশীর্বাদ করব যে তুমি
সারা পৃথিবীর রাজা হয়ে যাবে। না ঠাকুর, আমি রাজা হতে চাই না। বলে পৃথিবীর রাজত্ব তোমার পছন্দ না? ও, তাহলে তোমাকে স্বর্গের রাজা করে দিই। বলছে না ঠাকুর, আমি স্বর্গের রাজা হতে চাই না। তা বললেন স্বর্গের রাজা হতে চাও না? না। তাহলে তোমাকে আমি ব্রহ্মার পদ দিয়ে দিই। বললেন না ঠাকুর, আমার ব্রহ্মার পদও চাই না। তাহলে তাহলে অষ্টসিদ্ধি দান করি, অর্থাৎ ভগবানের যে গুণগুলো আছে, অনিমা, লঘিমা, প্রারম্ভ, ঈশিতা, এইগুলো। বলে না ঠাকুর, চাই না। আরে, আমি যেটাই বলি সেটাই তুমি না বলছো। তা কি চাও বলো? তা বলছেন কি চাই? হ্যাঁ, কি চাই বলো। তখন শ্রীধর বলছেন, শুনুন, বলছেন শ্রীধর বলছেন, যে প্রভু মোর শনে করিল কন্দল, তার সর্বস্ব, তার আমার সর্বস্ব হোক তার চরণ যুগল। যে প্রভু মোর শনে করিল কন্দল, ভক্ত রসামৃত কীর্তন ভক্ত কীর্তনীয় আমার সর্বস্ব হোক তার চরণ যুগল। সময় কীর্তন গান পরিবেশন করবেন। কি বললেন? শুধু ভক্তমণ্ডলী যে যে প্রভু আমার সঙ্গে ঝগড়া করত, কীর্তন গান সেই প্রভু চরণ যুগল যেন আমার সর্বস্ব। পড়িয়ামরে ঠিক 4টের সময় কীর্তন চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, আপনারা চলে আসুন। শ্রীধর, সুযোগ হাতছাড়া করো না। আমরা গান শুরু করতে পারছি না, আপনারা সুযোগ হাতছাড়া করো না। কীর্তন পরিবেশন করবেন বর চেয়ে না। বীরভূম মেনকা দাস। বলো কি বর চাও? কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রীধর বললেন মেনকা দাস অধিকারী। আপনারা শীঘ্রই চলে আসুন, ঠিক 4টের সময় কীর্তন গান শুরু হবে। শুধু ভক্তমণ্ডলী মায়েরা আপনারা এখানেই চলে আসুন। শ্রীধরকে বললেন, শ্রীধর, সুযোগ হাতছাড়া করো না, বর প্রার্থনা করো। বলো কি চাও? তখন শ্রীধর বললে, একবার তো বললাম, কি চাই আবার বলতে হবে? বলে হ্যাঁ, আবার তোমাকে সুযোগ দিলাম, বলো। তখন শ্রীধর আবার বলছেন, যে প্রভু কারি খাইল মোর কলাকাত, সেই প্রভু হোক মোর জনমে জনমে নাথ। যে প্রভু কারি খাইল মোর কলাকাত, সেই প্রভু হোক মোর জনমে জনমে নাথ। বলছেন যে প্রভু আমার কলা, থোঁড়, মোচা কেড়ে খেয়েছিল, সেই প্রভু যেন আমার এক জন্মের না, জন্মে জন্মে যেন আমার প্রভু হয়। তাই বলছেন, কৃষ্ণ যদি স্বয়ং ছোটেন ভক্তের ভক্তি মুক্তি দিয়া, তথাপি প্রেমধন না দেন রাখেন লুকাইয়া। ভগবান কখনো ভক্ত যারা ভগবানকে ডাকেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাছে গিয়ে বলছেন কি চাই বলো? ভক্তি অর্থাৎ ভোগের জিনিস, মুক্তি পাওয়ার উপায়, যেটা চায় সেটা তাকে দিয়ে দেয়। কিন্তু প্রেম ধনটা তিনি দিতে চান না। কিন্তু কেউ যদি তার সর্বস্ব ত্যাগ করে কেবলমাত্র চরণ যুগল প্রার্থনা করেন, তখন তিনি তাকে সেই প্রেমধন দেন। তাহলে এই প্রেমধন কে পেয়েছিলেন? চৈতন্য মহাপ্রভু। বলবো না এখানে রাখবো? তাহলে
যেটুকু বলতে দিয়েছেন সেইটুকু বললাম। এখানেই ভাগবত কথামৃত বিশ্রাম রাখছি। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেম প্রেমানন্দে হরি হরি বল। জয় জগৎ বন্ধু বল, হরি হরি বল। জয় রাধে। আচ্ছা, প্রসাদগুলো এই তো তাই। আচ্ছা, এইটা সরাবো ভাই, এইটা সরাবো। এই তো তাই। খাচ্ছে শুধু কীর্তন রসামৃত ভক্তবৃন্দ, মায়েরা এবং গুরুজন ব্যক্তিদ্বয়, আপনাদের জানানো যাচ্ছে যে এখনই কীর্তন গান শুরু হবে। আপনারা যারা দূরের পথে আছেন, যারা বাড়ি বসে শুনছেন হবে কি হবে না, ঠিক 4টার সময় কীর্তন শুরু হবে। কলিকাতা মেনকা দাস অধিকারী কীর্তন গান পরিবেশন করবেন। শুধু ভক্ত মণ্ডলী, মায়েরা এবং গুরুজনদ্বয়, ব্যক্তিদ্বয়, সমস্ত নাগরিকবৃন্দ, আপনাদের যারা মাইকের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, আপনারা সবাই চলে আসুন। এখনই আমাদের কীর্তন রস পরিবেশন করবেন কলিকাতা মেনকা দাস অধিকারী। আপনারা সমাপ্ত করব। এখনই চলে আসুন। এটা আপনারা এখনই চলে আসুন, ঠিক 4টার সময় গান শুরু হবে। বাড়ি বসে না থেকে আপনারা সবাই এই কীর্তন রসামৃত গান পরিবেশন করুন। এখনই চলে আসুন, সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখুন, ঠিক 4টার সময় গান শুরু হবে। স্থান পড়িয়ামোড়, স্থান পড়িয়ামোড় পার্শ্বস্থ মাঠে কীর্তন গান শুরু হবে। আপনারা সবাই চলে আসুন। এখনই কীর্তন রস পরিবেশন করবেন কলিকাতার মেনকা দাস অধিকারী। কলিকাতার মেনকা দাস অধিকারী। কীর্তন পাঠ সমাপ্ত, পাঠের কীর্তন। দল আপনারা চলে আসুন, এখনই গান শুরু করতে হবে। আপনারা যারা গান পরিবেশন করবেন বলে এসেছেন কলিকাতা থেকে,